محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، الحمدللہ آج ہم نے 8ویں تراویح میں سورہ الانفال مکمل اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک تلاوت سماعت کی۔ آج کی ان آیات مقدسہ میں ہم نے 9واں پارہ مکمل کیا اور 10واں پارہ ہم نے مکمل کیا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات مقدسہ میں جو چند اہم مضامین ہیں، ان میں سب سے پہلے سورہ انفال کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس کا تفصیلی ذکر کیا۔ گفتگو کے اختتام پر اس کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ حضور کی بارگاہ کی حاضری کے آداب سمجھائے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ایک مطالبے پر کہ جب انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت کے انجام سے ڈرایا، تو وہ مطالبہ کرنے لگے کہ جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ہمیں ڈر سناتے ہیں، اپنے رب سے کہیں کہ وہ عذاب اتار دے، وہ عذاب بھیج دے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کا عذاب سے بچنے کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے رکوع میں مال غنیمت، اس کی تقسیم اور اس کا 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص فرمایا۔ اس کے بعد چھٹے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تلقین کی، اور اس میں اللہ کا ذکر کرنے اور آپس میں جھگڑا نہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکا اور اللہ کی نافرمانی اور ظلم کرنے والوں کو دردناک عذاب کا اور انجام کی خبر دی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ہر لمحہ تیار رہنے اور مسلح رہنے کی تلقین فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ہتھیاروں کے معاملے میں، اسلحہ کے معاملے میں، تیاری کے معاملے میں ہر وقت تیار رہا کرو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بندھایا اور کہا کہ مسلمان افرادی قوت کے اعتبار سے اپنے سے 10 گنا پر بھاری ہوتے ہیں۔ ان میں سے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان 10 پر سبقت رکھتا ہے، 10 100 سے اور 100 1000 کے مقابلے میں قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں جنگی قیدیوں کے لیے اعلان مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور مہاجرین و انصار کو آپس میں بھائی چارے کا تذکرہ فرمایا۔ مسلمانوں نے جنگ بدر میں جو ہونے والے قیدی تھے ان کے بارے میں فیصلہ کیا تھا۔ مختلف آراء آئیں، ایک رائے آئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ان قیدیوں کو ان کے مسلمان رشتہ داروں کے حوالے کریں اور انہیں کہا جائے کہ انہیں ذبح کر دیں۔ جنہوں نے 13 سال مدینے میں ظلم کیا اور بدر کے میدان میں مدینہ کے خلاف ریاست پر حملہ کیا، ان کی ایک سزا ہی ہے کہ انہیں ذبح کر دیا جائے۔ دوسری رائے آئی کہ انہیں جلا دیا جائے، اور تیسری رائے آئی کہ ان سے جنگی جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔
آقا अलैहिस्सलाम ने तीसरी राय को पसंद फरमाया और उनसे फिदिया लिया गया और जो फिदिया दे सके उन्हें छोड़ दिया गया। बकिया के लिए हुजूर ने फरमाया जो 10-10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएगा उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसका मोहब्बत भरा तर्जुमा ये है कि ए हबीब, आपके इस फैसले ने इन्हें बचा लिया, वरना अल्लाह की मर्जी तो यही थी कि इन्हें ज़िबा कर दिया जाता, इन्हें ख़त्म कर दिया जाता। जिन्होंने 13 साल आपको अज़ियतें दी मक्का में और फिर मदीना पर हमला किया, इस काबिल न थे कि उन्हें माफ़ किया जाता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ी का ऐलान किया कि अगर ये तौबा कर लें और ईमान ले आएँ तो अल्लाह ताला इनके लिए अजर और बरकतें रखेगा। उसके बाद सूरह तौबा का आगाज़ होता है और सूरह तौबा की इब्तिदा में पहले रुकू में मुशरिकीन ने जो मुआहदा हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की और उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुआहदे से बरात का ऐलान किया और कहा कि उन्होंने मुआहदा ख़त्म कर दिया है तो तुम भी अपनी तरफ से मुआहदा ख़त्म कर दो। और अल्लाह ताला इससे बरात का ऐलान करता है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगले रुकू में भी इसी मजमून को जारी रखा कि अगर वो वादा खिलाफी करें, तानाजनी करें, फितना और फसाद फैलाएं तो फिर उनको कत्ल करो और इस फितने और फसाद का खात्मा करो। उसके बाद इसी मजमून को आगे बढ़ाते हुए अगले रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वाले वो हैं जो ईमान के साथ हिजरत करते हैं, जानो माल से जिहाद करते हैं और अल्लाह के नज़दीक उनका बहुत बुलंद मकाम मर्तबा है। और फिर साथ फरमाया कि अगर तुम्हारे माल, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे वालिदैन, तिजारत और ज़मीन मकानात, ये सारा कुछ आसाइशें ये अल्लाह के रसूल और जिहाद से ज़्यादा महबूब हो जाएं तो फिर अल्लाह के हुक्म का यानी अजाब का इंतज़ार करो। उसके बाद अगले रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वे हुनैन का जिक्र फरमाया कि जिसमें इब्तिदा में मुसलमानों ने थोड़ा अपनी तादाद की तरफ देखा कि आज तो हम तादाद में बड़े ज़्यादा हैं, आसानी से जंग जीत जाएंगे, तो मुसलमानों को थोड़ा नुकसान हुआ, तकलीफ पहुंची। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल की और अपनी मदद उतारी, सकीना उनके ऊपर उतारी और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई। अगले रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब रिसालत फरमाते हुए फरमाया, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिम्मेदारियों में है कि आप इस दीन इस्लाम को सारी कायनात पर इसका इजहार फरमाएं, इसको सारी कायनात से बेहतर दीन, बेहतर उसवा और तालीमात पेश फरमाएं। उसके बाद छठे रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत के दौरान गारे सौर में जो क़याम फरमाया उसका तज़किरा किया। फरमाया सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, जब वो गार में दो थे तो उनके साथ उनका रब था और वो अपने साथी से कह रहे थे कि घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। फिर आखिरी रुकू जो है इस सूरह मुबारका 10वें पारे के, उन रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया कि मुनाफिकीन जिहाद पर जाने की बजाय हुजूर से इजाज़तें ले लेकर वो पीछे रह जाते, अपनी उज़र मजबूरियां बहाने बनाकर जिहाद में न जाते और शिरकत न करते। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया, हबीब आप इनको इजाज़त न देते तो पता चल जाता इनकी मुनाफिकत का। बहरहाल आपने इनको इजाज़त दे दी तो इनका ना आना इनके आने से बेहतर है। ये साथ होते तो तब भी फितना और फसाद ही फैलाते, ये पीछे रह गए तो इनका पीछे रहना बेहतर है। और आखिरी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुनाफिकीन के बारे में वाज़ेह ऐलान करते फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बहुत मौका दिया गया, बड़ी इनको ऑप्शन चांस दिए गए लेकिन इन्होंने हिदायत कबूल नहीं की। अब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, अगर आप भी इनके लिए 70 बार भी दुआ करें तो अल्लाह ताला इन्हें माफ नहीं करेगा। और फरमा दिया, ऐलान कर दिया कि हबीब आज के बाद इनमें से किसी के जनाजे पे भी नहीं जाना और इनकी कब्र पे भी खड़ा नहीं होना। तो ये इन आयात मुक़द्दसा का खुलासा था जो आज हमने तिलावत समाअत की।